Hi, hello students. Today class about plant ecology, unit 6 and chapter 13, ecological adaptations and ecological succession and ecological services. Okay, ecological adaptations, successions and ecological services. This is the 13th chapter, unit 6th unit, right? What is the plant ecology? Okay, plant ecology deals with the relationship between plants and their environment. Relations between plants and their environment. Okay, plants and environment. ఓకేనా, మొక్కలకు మరియు పర్యావరణానికి మధ్య గల సంబంధాన్ని ఆవరణ శాస్త్రము, ఎకాలజీ. ఓకే, ఎకాలజీ. What is the ecology? Ecology deals with the relationship between plants and their environment. That is called plant ecology. Okay, first one, this chapter including hydrophytes. What are hydrophytes? Okay, how many types? These hydrophytes. First one, hydrophytes. Plants that grow in water are called hydrophytes. Plants that grow in water, that are called hydrophytes. According to the mode of living in water, these are of 5 kinds. Okay na, 5 kinds. First one, free floating hydrophytes and rooted hydrophytes with floating leaves, and submerged suspended hydrophytes and submerged rooted hydrophytes, and amphibian of plants. Okay, these are 5 kinds. Okay, 5 types. Anyhow, first one, water hydrophytes. Hydrophytes, plants that grow in water are called hydrophytes. Okay na, నీటిలో పెరిగేటువంటి మొక్కలను నీటి మొక్కలు అంటాం. నీటిలో పెరిగే మొక్కలను నీటి మొక్కలు, వాటిని హైడ్రోఫైట్స్ అంటాం. హైడ్రోఫైట్స్ అనేటువంటి 5 రకాలుగా ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్స్, నీటి మీద తేలియాడేటువంటి మొక్కలు. నీటి మీద తేలియాడే ఏమున్నాయి మనకు? ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్. దీస్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ no contact with soil and thus float freely on the water surface. For example, Fistia, Lemna, Salvinia. See, look here, this diagram. Fistia, this is the stem. Okay, this one is the Fistia plant. Okay, leaves. Okay, roots, offset roots. Okay, this is the offset. Okay, both sides leaves. This is the free floating hydrophytes, Fistia. Okay, these plants have no contact with soil. Okay, and thus float freely on the water surface. Example, Fistia, Lemna and Salvinia. Next, rooted hydrophytes with floating leaves. అంటే నీటిలో మృత్తికతో సంబంధం కలిగి ఉండి నీటి మీద తేలియాడేటువంటి మొక్కలు. రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్ విత్ ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్, నీటి మీద తేలియాడేటువంటి పత్రాలు ఉన్నటువంటివి. రూట్స్ ఆఫ్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ టు ద సబ్స్ట్రేటమ్ దేర్. Long petiolated leaves keep them floating on water surface. For example, Nymphia and Victoria regia. See, look here, diagram. This is the see. Okay, this one, long petiole and rooted hydrophytes. This is the, for example, Nymphia and Victoria regia. Okay, see, look here, rooted hydrophytes with floating leaves. Okay, these are between long petiolated leaves. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకు నీటిలో మృత్తికతో సంబంధం కలిగి ఉండి, వేర్లు అనేటువంటి మృత్తికతో సంబంధం ఉండి, పొడవైనటువంటి పత్రవృంతం కలిగి ఉన్నటువంటి
మొక్కలని ఇక్కడ మనకు నింఫియా అండ్ విక్టోరియా రేజియా. అంటే నీటిలో ఉంటాయి, బట్ నీటిలో ఉన్నా కూడా మృత్తికతో వేర్లకు సంబంధం కలిగి ఉండి మళ్ళీ నీటి మీద పత్రాలన్నీ తేలియాడినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. పత్రాలు తేలియాడినట్టు కనిపించే అటువంటి మొక్కలు మనం రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్ విత్ ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్. మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నింఫియా అండ్ విక్టోరియా రేజియా. ఈ డయాగ్రామ్ మనం చూడాలి. నెక్స్ట్ వన్, సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. అంటే ఇక్కడ మృత్తికతో సంబంధం ఉండదు, నీటి మీద తేలియాడవు, అంటే మధ్యలో ఉంటాయి. సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండెడ్, సబ్మర్జ్డ్ అండ్ సస్పెండెడ్ అంటే నీటి మధ్యలో మాత్రమే తేలియాడుతూ ఉండేటువంటి మొక్కలు. ఏంటివి అవి మనకి? సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. దీస్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ కాంటాక్ట్ ఓన్లీ విత్ వాటర్. దీస్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ కాంటాక్ట్ విత్ వాటర్, బీయింగ్ కంప్లీట్లీ సబ్మర్జ్డ్ అండ్ నాట్ రూటెడ్ ఇన్ ద మడ్. అంటే మృత్తికతో సంబంధం ఉండదు, కంప్లీట్లీ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ది వాటర్, అంటే నీటిలో మాత్రమే కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. అట్లాంటి మొక్కలు ఏమున్నాయి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. హైడ్రిల్లా దిస్ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ కాంటాక్ట్ విత్ వాటర్. ఓకే, నాట్ సబ్మర్జ్డ్ అండ్ నాట్ సస్పెండెడ్. ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రిల్లా అండ్ యుట్రిక్యులేరియా. మీకు ఈ డయాగ్రామ్ హైడ్రిల్లా అనేటువంటి మొక్క మీకు తెలిసిందే. ఓకేనా, 10th క్లాస్లో 9th క్లాస్లో చూస్తూనే ఉంటారు. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ అనేటువంటిది రూట్స్ మృత్తికతో సంబంధం ఉండదు, అదేవిధంగా నీటి మీద తేలియాడదు. రెండింటికి మధ్య రకంగా ఉన్నటువంటివి మనము సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండెడ్ హైడ్రోఫైట్స్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ప్లాంట్ ఇస్ హైడ్రోఫైట్స్. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్. ఓకే, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్, రైట్. అండ్ సబ్మర్జ్డ్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. సీ లుక్ హియర్. మృత్తికతో సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటి మొక్కలు. సబ్మర్జ్డ్ అంటే నీటిలో మృత్తికతో, అంటే నీటిలో మునిగి ఉంటాయి మొత్తం. సబ్మర్జ్డ్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ సబ్మర్జ్డ్ ఇన్ వాటర్ and attached to the substratum by their root system. Example, Wallisneria. See, look here, this is the C. Okay, a pot. This one is the, what is that? Wallisneria. These plants are completely submerged in water and attached to the substratum by their root system. This one is the mud. Mud means మృత్తిక లేదా మట్టి, సాయిల్ అనొచ్చు. ఇక్కడ మడ్ ఓన్లీ మృత్తికతో సంబంధం మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. మృత్తికతో సంబంధం అండ్ నీటిలో మాత్రమే ఉన్నటువంటి మొక్కలు. వాటిని మనము సబ్మర్జ్డ్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్ అంటాం. సబ్మర్జ్డ్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి వాట్ ఈస్ దట్? వాలిస్నేరియా. నెక్స్ట్ యాంఫీబియన్ ప్లాంట్స్. యాంఫీబియన్ ప్లాంట్స్ అంటే ఉభయచర మొక్కలు. యాంఫీబియన్స్ అంటే ఉభయచరం. యాంఫీబియన్ ప్లాంట్స్. దీస్ ప్లాంట్స్ లైవ్ పార్ట్లీ ఇన్ వాటర్ అండ్ పార్ట్లీ ఇన్ ఎయిర్. అంటే కొంత భాగం నీటిలో, కొంత భాగం వాయుగతంగా. పార్ట్లీ ఇన్ ఎయిర్ అండ్ పార్ట్లీ ఇన్ వాటర్. ఓకే, దీస్ ప్లాంట్స్ లైవ్ పార్ట్లీ ఇన్ వాటర్ అండ్ పార్ట్లీ ఇన్ ఎయిర్. అంటే పార్శ్వ భాగం, కొంత భాగం అనేది నీటిలో ఉంటుంది, కొంత భాగం భూమి మీద ఉంటుంది. అంటే వాటిని మనం యాంఫీబియన్స్ అంటాం. ఓకేనా, ఏంటి ఇవి యాంఫీబియన్ అంటే? అక్కడ కప్ప కావచ్చు, ఫ్రాగ్ ఉంటాయి. మొక్కలు కూడా ఉభయచర మొక్కలుగా ఉంటాయి కొన్ని. అవే మనకి ఇక్కడ యాంఫీబియన్ ప్లాంట్స్ వచ్చేసి సాజిటేరియా, టైఫా అండ్ లిమ్నోఫిలా. ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. యాంఫీబియన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, దీస్ ప్లాంట్స్ లైవ్ ఓన్లీ పార్ట్లీ ఇన్ ఎయిర్ అండ్ పార్ట్లీ ఇన్ వాటర్. ఎగ్జాంపుల్ సాజిటేరియా అండ్ టైఫా, లిమ్నోఫిలియా. ఇవన్నీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్స్. ప్రతిదానికి కూడా మనకు ఒక్కొక్క 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. హైడ్రోఫైట్స్ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్, నీటి మీద తేలియాడేటువంటి మొక్కలకు మనకు ఫిస్టియా. ఓకేనా, ఫిస్టియా ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిస్టియా, లెమ్నా అండ్ సాల్వినియా. ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ అవి. నెక్స్ట్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్ విత్ ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్. రూటెడ్ అంటే మృత్తికతో సంబంధం కలిగి ఉండి మళ్ళీ నీటి మీద తేలియాడేటువంటి పత్రాలు ఉన్నటువంటి మొక్కలు. నీటి మీద తేలియాడే పత్రాలు ఉన్నటువంటి మొక్కలు ఏమున్నాయి మనకి? నింఫియా అండ్ విక్టోరియా రేజియా. అదేవిధంగా సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. మృత్తికతో సంబంధం ఉండదు, నీటి మీద తేలియాడు, మధ్యలో ఉండడం జరుగుతుంది, అంటే ఓన్లీ కాంటాక్ట్ విత్ వాటర్. ఓకే, అటువంటి మొక్కలు హైడ్రిల్లా ఉంటుంది. అండ్ యుట్రిక్యులేరియా. నెక్స్ట్ సబ్మర్జ్డ్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. మృత్తికతో సంబంధం కలిగి ఉండి నీటిలో మాత్రమే ఉంటాయి, మళ్ళీ నీటి మీద తేలియాడు. అటువంటి సబ్మర్జ్డ్
రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్, ఎగ్జాంపుల్ వాలిసినేరియా. అండ్ కొన్నేమో యాంఫిబియన్ ప్లాంట్స్. యాంఫిబియన్ అంటే మనకి ఉభయచర మొక్కలు, కొంత భాగం అనేటువంటి నీటిలో ఉంటుంది, కొంత భాగం వాయుగతంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. అలాంటివి మనకు సాజిటేరియా, టైఫా, లిమ్నోఫిలా. ఇవి మనకు హైడ్రోఫైట్స్. వాట్ ఆర్ హైడ్రోఫైట్స్? అండ్ బ్రీఫ్లీ డిస్కస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోఫైట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా, కంపల్సరీ ఎగ్జాంపుల్స్. డయాగ్రామ్ నీడ్ నాట్, ఓకేనా, నో నీడ్. డయాగ్రామ్ అనేటువంటిది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటువంటి వెరీ వెరీ డెఫినేషన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలాసార్లు వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ మనకి. హైడ్రోఫైట్స్, వాట్ ఈజ్ ద హైడ్రోఫైట్స్? హైడ్రోఫైట్స్ అంటే ఏంది? ప్లాంట్స్ దట్ గ్రో ఇన్ వాటర్, దట్ కాల్ హైడ్రోఫైట్స్. అంటే నీటిలో పెరిగేటువంటి మొక్కల్ని నీటి మొక్కలు అంటాం హైడ్రోఫైట్స్ అంటే. ఆ హైడ్రోఫైట్స్ అనేటువంటి 5 రకాలు. ఇవన్నీ కూడా నోట్స్ కూడా మంచిగా క్లియర్గా రాయండి, 4 మార్క్స్ ఉంటుంది.